विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हूँ प्रीतेश सेठ, सरस्वती विद्यालय मोडासा। जेमनो तमने इंतजार हतो तमने अने तमारा वालीने के 30% घटाड़ा साथेनुं धोरण 12 सायन्सनुं रसायण विज्ञाननुं ब्लूप्रिंट एटले के गुणभार कई रीतनो हशे, एटले के प्रश्नपत्रनुं माळखुं कई रीतनुं हशे एनो इंतजार जे छे आज खत्म थई गयो छे अने एनी समज आपवा माटे हूँ तमने आ विडियो बनाव्यो छे। बरोबर, तो अहींया मित्रों पहली वस्तु आपणे आ वखते 30% कोर्स घटाड्यो छे। बरोबर, एटले 16 चेप्टरमांथी आपणे 14 चेप्टर ज अहींया भणवाना छे। चेप्टर नंबर 15 अने चेप्टर नंबर 16 बरोबर छे एमां ए आपणे अहींया ओमिट करी दीधुं छे। पहली वस्तु तो आ थी, ए तमे बधा जाणो छो। हवे अहींया बीजुं तमारा फायदा माटे शुं थयुं छे, 30% कोर्स तो घटाड्यो छे, उपरांत तमने आ वखते जनरल ऑप्शन आपवामां आव्युं छे। एटले के तमारे पार्ट बी जे थियरीनो आवशे 50 मार्कनो एनी जग्याए तमने 75 मार्क्सनुं पूछाशे अने एमां बरोबर छे आपणे आगळ तमने हूँ एनी डिटेलमां समज आपूं छुं। बरोबर, तो टोटल आपणुं 100 मार्कनुं पेपर होय बरोबर छे, एनी जग्याए तमने 125 मार्क्सनुं आवशे। पण एमां तमे जुओ तो पार्ट ए जे छे मित्रों बरोबर, ए पार्ट ए जे छे 50 मार्कनो एमसीक्यू बरोबर, एटले 125 मांथी आपणे वात करवा जईए तो 50 मार्कना एमसीक्यू तो फिक्स ज छे। बरोबर छे, एमां कोई ऑप्शन नथी। एटले पहेलो 1 થી 50 जे छे 1 कलाकमां लखवानुं आवशे, ए बहुविकल्प प्रश्नो छे। बरोबर छे, बरोबर, एटले ए 50 मार्कना तमारा एमसीक्यू आवशे। हवे बाकी रह्युं आपणे 100 मांथी मार्क्स मळवाना छे, एटले बाकी रह्युं पार्ट बी जे थियरी छे। बरोबर छे, अने ए जे थियरी जे छे ए 50 गुणनी छे, पण एमां तमने बरोबर छे बीजा 25 गुणना एक्स्ट्रा प्रश्नो एम करीने टोटल 75 गुणनुं अहींया ए पार्ट बी आवशे अने एमां बी जनरल ऑप्शन हशे। कई रीते जनरल ऑप्शन हशे तो एनी आपणे अंगाड़ी समझ मेळवीए छीए। बरोबर छे, तो जो पहेલું आपणे पार्ट बी मां सेक्शन ए जे छे बरोबर छे एमां बरोबर छे 1 થી 12 प्रश्नो जे हशे बरोबर छे ए 2 मार्क्सना हशे। बरोबर छे, कुल 2 मार्क्सना हशे अने एमां तमारे लखवाना केटला हशे तो 12 मांथी कोई पण 8, 12 मांथी कोई पण तमारे 8 जे छे तमारे अहींया लखवाना थशे। बरोबर, એટલે આ વસ્તુ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે। बरोबर, तो अहींया આપણે જો 12 मांथी આપણે बरोबर છે 8 આપણે લખવાના છે। बरोबर છે હે ને, એટલે આપણે વધારાના 4 પ્રશ્નો મળે છે। बरोबर है ने, એટલે એ એક ફાયદો છે ગાડી। બરોબર, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે આ પોઈન્ટ। એના પછી સેક્શન બી આવશે પાર્ટ બી માં બરોબર, એ બરોબર આ 2 ગુણના હતા, હવે 3 ગુણનો આવશે। તો 3 ગુણના આપણે 6 પ્રશ્નો લખવાના છે, પણ આપણને પૂછાશે કેટલા 9, એટલે કોઈ આપણને 9 આપ્યા છે એમાંથી કોઈ પણ તમને આવડતા 6 લખવાના છે। બરોબર, એટલે એમાં વધારાના આપણને કેટલા મળશે 3 મળશે। બરોબર છે, એટલે એ પોઈન્ટ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। બરોબર છે, એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો તમારે અંગાડી તમારે 24 માંથી તમારે 16 માર્ક લાવવાના છે। બરોબર, એટલે બહુ સરળ થઈ ગયું। અને આ બાજુ તમે જોશો તો 27 માંથી તમારે કેટલા માર્ક્સ લાવવાના છે 18 માર્ક્સ લાવવાના છે। બરોબર છે, એના પછી આપણે આ વાત થઈ 1 થી 12 અને 13 થી 21 પ્રશ્નોની। એના પછી સેક્શન સી જે આપણે 4 ગુણનો આવે છે। કેટલા ગુણનો આવે છે 4 ગુણનો। બરોબર છે, તો એમાં તમને 4 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એમાંથી। बराबर, हवे एमां तमे जोवो तो एमां तमने 4 प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। पूछ्या केटला हशे तमने 6, एटले 6 प्रश्नो पूछ्या छे। बरोबर छे, एमांथी तमारे आपवाना केटला छे अंगाडी अहींया तमे जोशो सॉरी बरोबर, तो 6 प्रश्नो छे। बरोबर छे, ए 6 प्रश्नो पूछ्या छे, एमांथी तमारे कोई पण 4 ना जवाब आपवाना छे, एटले વધારાના 2 थया। बरोबर छे, एटले आपणे जोईए तो तमारे 24 मांथी तमारे 16 मार्क्स लाववाना छे। बरोबर छे, એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો 125 માંથી તમારે 100 બરોબર છે અંગાડી આપણે જોવા જઈએ તો 100 માર્કના કહેવાય। એટલે થિયરીની વાત કરું તો 75 માંથી તમારે 50 માર્ક લાવવાના છે। બરોબર છે, અને આ વખતે જનરલ ઓપ્શન છે, એટલે આ સારામાં સારી સ્કીમ છે। એટલે હું માનું ત્યાં સુધી બરોબર છે નબળા વિદ્યાર્થી બી જો અમુક લિમિટેડ ચેપ્ટર તૈયાર કરશે બરોબર, હું એનો તમને આઈડિયા આપવાનો છું, એની યોજના આપવાનો છું બરોબર, તો તમે સરળતાથી બોર્ડની એક્ઝામમાં પાસ થઈ શકો। આ ઉપરાંત તમે ઓછી મહેનતમાં बरोबर है तमे वधारे मार्क्स मेळवी शकशो। बरोबर है, बरोबर, एटले तमे अंगाडी 100 मार्क्सना पेपरमां तमे जो हूँ बतावुं ए प्रमाणेनुं प्लानिंग तमे चेप्टर तैयार करशो
14 ચેપ્ટરમાંથી 10 ચેપ્ટર, બરોબર છે, તો તમે 85% માર્ક્સ મેળવી શકશો, બરોબર. એની હું તમને પછી પાછળ વાત કરવાનો છું, બરોબર. તો અહીંયા મિત્રો આપણે આખી આ બ્લુપ્રિન્ટની તમને વાત કરી, બરોબર, જેમાં આપણે ફરી વાત કરી દઉં તો પાર્ટ એ જે છે, બરોબર છે, એ આપણો 50 ગુણનો છે, બરોબર. એમાં કોઈ ઓપ્શન નથી કેમ કે એ MCQ છે, બરોબર છે. પાર્ટ બી જે છે, બરોબર છે, અને એ 2 કલાકનો રહેશે, બરોબર છે, અને એમાં બરોબર છે તમને બરોબર છે 50 ગુણ તમારે લાવવાના છે, બરોબર છે. અને જે પ્રશ્નો જે છે તમને બરોબર છે એ બરાબર ટોટલ તમે પ્રશ્નો જોશો, બરોબર છે, તો એ 27 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, એમાંથી લખવાના તમારે 18 થશે, બરોબર. એટલે સારામાં સારું અહીંયા ઓપ્શન છે. અને ઓપ્શન પાછું કેવું છે, પ્રશ્નની ઓરમાં પ્રશ્ન નથી, બરોબર છે. તમને 2 ગુણના 12 પ્રશ્નો છે, એમાંથી તમારે 8 લખવાના છે. 3 ગુણના તમને જે છે 9 પ્રશ્નો છે, તેમાંથી 6 લખવાના છે. અને 4 ગુણના 6 પ્રશ્નો છે, તેમાંથી તમારે 4 લખવાના છે, બરોબર. એટલે સારામાં સારું તમને અહીંયા ઓપ્શન આપ્યું છે. એટલે આ વર્ષે COVID-19ને કારણે બરોબર છે બરોબર છે આ જે યોજના જે છે, બરોબર, પ્રશ્નપત્રનું માળખું બહુ સરળ બનાવેલું છે, બરોબર છે. અને સારામાં સારું તમને રિઝલ્ટ તમે લાવી શકો છો. બોર્ડની પરીક્ષાની વાત છે, બરોબર. તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે આપણે અહીંયા ચેપ્ટર દીઠ ગુણભાર કઈ રીતનો છે, બરોબર છે, એની આપણે અહીંયા માહિતી મેળવીએ છીએ. તો મિત્રો તમે અહીંયા જુઓ કે આપણે ગાડી પાર્ટ એ જે છે, બરોબર છે, મેં તમને આગળ વાત કરી હતી એ પ્રમાણે પાર્ટ એની વાત કરું તો એમાં તો 50 જે છે પ્રશ્નો આવશે, બરોબર. દરેકનો 1 ગુણ, એટલે એ 50 ગુણનું થઈ ગયું, બરોબર છે. હવે પ્રશ્નના પ્રકાર પ્રમાણે ગુણભાર છે ગાડી, બરોબર છે. એટલે હવે વાત કરીશું કોની આપણે પાર્ટ બીની. તો પાર્ટ બીમાં મેં તમને આગળ કીધું એ જ પ્રમાણે બધી આગળ વાત કરી ગયો તમને હું, બરોબર છે, કે પાર્ટ બી જે છે એમાં સેક્શન જે છે આપણે વાત કરીએ તો એમાં જે મેં કીધું હતું તમને એ પ્રમાણે, બરોબર છે, હે ને. તમારે પ્રશ્નો પૂછાશે કેટલા, 12, લખવાના તમારે 8 છે, બરોબર છે. અને એટલે અહીં તમને એ 16 ગુણનો થશે. 3 ગુણના પ્રશ્ન જે છે 9 હશે, એમાંથી 6 લખવાના છે, બરોબર. એટલે 18 માર્ક્સ થયા, બરોબર. લાંબા પ્રશ્નો જે છે 4 ગુણના, એ તમને 6 પૂછશે, એમાંથી તમારે 4 લખવાના છે, બરોબર છે, એને. એટલે ટોટલ પૂછાશે 27 પ્રશ્નો, એમાં લખવાના કેટલા છે તમારે 18, બરોબર છે, એને. એટલે ટોટલ અહીંયા માર્ક્સ જે છે, બરોબર, પાર્ટ બી એ 75નું હશે, એમાંથી તમારે બરોબર છે 25 માર્ક્સનો એક્સ્ટ્રા પ્રશ્નો હશે, બરોબર. એ લાવવાના કેટલા થશે તમારે 50, બરોબર. એટલે આ સારામાં સારી સ્કીમ છે, આ વસ્તુ બરોબર સમજી લેવાની તમારે. હવે અહીંયા આપણે ચેપ્ટર દીઠ વાત કરીએ છીએ, બરોબર છે, હે ને. તો એની આપણે સમજ મેળવી લઈએ મિત્રો. તો જો અહીંયા તમને ચેપ્ટર દીઠ થોડી વાત કરું, બરોબર છે, તો એને પહેલું ચેપ્ટર જે છે, બરોબર છે, ઘન અવસ્થા, બરોબર છે. એમાં આપણે જોવા જઈએ, બરોબર છે, તો જનરલ વિકલ્પ સાથે તમને જો આપણે વાત કરીશું, બરોબર છે, હે ને. તો એ 9 ગુણ આવશે, 9 ગુણનો તમારે ચેપ્ટર રહેશે. કેટલાનું? 9 ગુણનો, બરોબર છે, હે ને. અહીંયા ધ્યાન શું રાખવાનું છે કે યુનિટ જે છે, યુનિટમાં તમને કેટલા છે, જો ચેપ્ટર 1 પહેલું આપણે લઈએ, બરોબર છે, હે ને. ચેપ્ટર પહેલું લઉં, ચેપ્ટર 1 થી આપણે જોવા જઈએ તો 5, 1 થી 5 જે છે, બરોબર છે, ચેપ્ટર આપણે લઈએ છીએ, એ યુનિટ 1 છે, એમાં 36 ગુણ છે, બરોબર છે. એટલે એમાં કદી જ્યારે પણ પ્રશ્ન પેપર નીકળશે ત્યારે એમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. યુનિટ 1ના જે 5 ચેપ્ટર છે એમાંથી 36 માર્કનું તો પૂછાય જ, પણ આ વખતે ઓપ્શન છે, જનરલ ઓપ્શન આપેલું છે, બરોબર છે. એટલે એમાં વધારાના, બરોબર છે, 9 ગુણનું પ્રશ્નો આવશે, વધારાના કેટલા? 9 ગુણના પ્રશ્નો એમાં આવશે, બરોબર છે. એટલે એ વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો એ પ્રમાણે આપણે જોવા જઈએ તો ઘન અવસ્થા જે છે, બરોબર છે, હે ને, એની આપણે વાત કરીએ તો તમારે જો ફિક્સ કેટલું હશે, 7 માર્ક્સનું તો હશે જ, ફિક્સ 7 માર્ક્સનું હશે. પણ અહીં બરોબર છે, પણ ઓપ્શન માટે પછી બીજા 2 માર્ક્સ ઉમેરાય, 2 માર્ક્સ અંદર ઉમેરાય. એ રીતે અંગાડી તમારે દ્રાવણો જે છે એ તમારે 9 માર્ક્સનું, વિદ્યુત રસાયણ જે છે તમારે 9 માર્ક્સનું, બરોબર છે. એ રીતે તમે જોશો તો રાસાયણિક ગતિકી, બરોબર છે, એમાં 5 માર્ક્સનું તો ખરું જ ઓપ્શન વિના, પણ ઓપ્શન સાથે તમે જોશો, બરોબર છે, તો બીજા એમાં 4 ગુણ આવશે, એટલે કે 9 ગુણનું થશે, બરોબર. એ રીતે પુષ્ટ રસાયણની તમે વાત કરશો તો 6 ગુણનું તો ખરા જ જનરલ વિકલ્પ વિનાના, બરોબર છે. પણ એમાં પછી તમે જોવા જશો તો બીજા 3 ગુણના પ્રશ્નો હશે, એટલે એ પણ 9 માર્કનું થશે, બરોબર. તો આ રીતે તમારે અંગાડી જોવા જઈએ તો જનરલ વિકલ્પ સાથે તમારે 45 ગુણનું થશે, બરોબર. અને વિકલ્પ વગર તમારે 36નું થશે. 36નું તો આવશે જ, પણ આમાં થોડું ઘણું ચેપ્ટરમાં પરીક્ષક પ્રમાણે, બરોબર છે, આ જનરલ વિકલ્પમાં થોડો ઘણો પ્રકરણ જે છે એને ધ્યાનમાં રાખીને, એના ગુણભારને ધ્યાનમાં રાખીને એને યોગ્ય નિર્ણય મળે એ રીતે થોડો ઘણો અહીંયા વેરિએશન થઈ શકશે, બરોબર છે. પણ તમારે આ જે ચેપ્ટરમાંથી એમાં 36 માર્ક્સનું તો આવે જ,
બરોબર છે, અને વેરિએશન જે આવશે એ કોઈ પાઠમાં વધારે માર્ક્સનું થાય કે ઓછું થાય એટલું ઘણું પરીક્ષક કરી શકે, બરોબર. તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. એના પછી યુનિટ 2 આવે છે. યુનિટ 2માં આપણે લેવા જઈએ તો અહીંયા છઠ્ઠા ચેપ્ટરથી લઈ, બરોબર છે, અને આપણે જોઈશું, બરોબર છે, તો એ 9મા ચેપ્ટરના 4 ચેપ્ટર આવશે અને એ 28 ગુણનું છે, સોરી એ 26 ગુણનું છે. કેટલા? 26 ગુણનું. હવે એમાં આપણે જોઈએ તો તત્વનું અલગીકરણ માટેના સામાન્ય સિદ્ધાંતો, બરોબર. તો એમાં 4 માર્કના તો 4 માર્ક્સ તો ખરા જ, 2 MCQ અને 2 તમારે થિયરીના, બરોબર છે, અને બરોબર છે, અને બીજા 2 એક્સ્ટ્રા જે વિકલ્પ સાથે, બરોબર. એટલે ટોટલ 6 માર્ક્સનું થશે એમાં, બરોબર છે. એટલે 4 માર્ક તો એમાંથી આવે જ, બરોબર. એ વસ્તુ 4 માર્કના પ્રશ્નો તો એમાં હશે જ, બરોબર. એ પછી પી વિભાગના તત્વોની વાત કરીએ આપણે, બરોબર છે, તો એમાં 7 માર્કના પ્રશ્નો તો ખરા જ, અને વિકલ્પ સાથે આપણે લઈએ તો બીજા 3 ગુણના, બીજા 2 ગુણના આવે, એટલે 9 ગુણનું થશે, બરોબર. એ રીતે ડી અને એફ વિભાગની વાત કરીએ તો 5 ગુણના પ્રશ્નો ખરા, બરોબર છે, હે ને. અને પછી આપણે જોવા જઈએ તો બીજા 2 ગુણના પ્રશ્નો એમાં વિકલ્પ સાથેના હશે, બરોબર. એ રીતે સવર સંયોજનની વાત કરીએ તો એમાં 10 ગુણના પ્રશ્નો એટલે હશે, બરોબર. એટલે 3 MCQ હશે અને બાકીના જે 7 જે છે થિયરી માટે હશે, બરોબર. એટલે અહીંયા આપણે કમ્પલસરી જો 26 માર્કનું તો પૂછાય જ, અને એ સિવાય વધારાના કેટલા માર્કનું પૂછાય તો 6 માર્ક્સનું વધારાનું પૂછી શકાય આમાં, કેમ કે એ પૂછાશે, કેમ કે આમાં આપણને બરોબર છે ઓપ્શન આપેલું છે, વિકલ્પ આપેલા છે એટલા માટે, બરોબર. તો એમ એ યુનિટમાંથી 32 માર્કની આવવાની શક્યતા છે, બરોબર છે. હા, ચેપ્ટર દીઠ થોડું ઘણું વેરિએશન આવશે વિકલ્પ જે છે એમાં, બરોબર છે. જે વધારાના આપણે ઓપ્શનવાળા પ્રશ્નો પૂછવાના છે એમાં કોઈ ચેપ્ટરમાં આગું પાછું થઈ શકે, બરોબર, પણ આટલું તો તમારે આવશે જ એમાં. એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ ઓર્ગેનિકની, બરોબર છે, પાર્ટ 2, બરોબર છે. આપણે એ જોઈએ છે જે 38 માર્કનો છે, યુનિટ 3. કેટલા માર્કનો છે? 38 ગુણનો છે, બરોબર છે, હે ને. તો એમાં આપણે હેલો આલ્કેન હેરીન લઈએ તો 4 MCQ, બરોબર છે, અને 5 જે છે, બરોબર છે, એમાં બરોબર તમારે એ થિયરીના છે, બરોબર. એટલે એ 9 માર્ક્સનું થશે. એ રીતે આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર 11 નંબરનું ચેપ્ટર આપણે લઈએ છીએ, બરોબર. તો એમાં 4 MCQ, બરોબર, 3 3 એ તો છે જ, બરોબર, વિકલ્પ વગર, પણ વિકલ્પ સાથે તમે જોશો, બરોબર, તો બીજા 4 ગુણ અંદર એડ થશે, એટલે 11 ગુણનું થશે. એ રીતે આલ્ડીહાઇડ, કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ, બરોબર છે, તો એ 4 બરોબર છે, એ ગુણ તો ખરા જ, પણ પછી બીજું વિકલ્પ સાથે થિયરીની વાત કરીએ તો એમાં, બરોબર છે, બીજા 3 ગુણ આવશે, એટલે 11 ગુણનું એ થશે. એ રીતે એમાઇન સંયોજનો તો 4 અને 2 6 તો ખરા જ, બરોબર છે, પણ વિકલ્પ સાથે આપણે બીજા જોવા જઈએ, બરોબર છે, તો 3 ગુણના બીજા વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો હશે, બરોબર છે, એટલે કે એક્સ્ટ્રા પ્રશ્નો હશે 3 ગુણના. એના પછી જૈવિક અણુની વાત કરીએ તો એમાં 4 MCQ અને 4 જે છે થિયરી છે, બરોબર છે, એટલે એ 8 ગુણનું થશે, બરોબર. 15મું અને 16મું ચેપ્ટર નથી, બરોબર. તો એ યુનિટમાં તમે જુઓ તો આપણે કાયદેસર 38 માર્ક્સ થશે, બરોબર. 38માંથી માર્ક્સ મળશે, બરોબર છે, પણ તમને પૂછાશે 48 માર્કનું, બરોબર છે. એટલે એમાં 10 ગુણનું વધારે પૂછાશે. આમ તમે જોશો તો અહીંયા આ રીતે આખી વાત કરવા જઈએ તો આપણને MCQ 50 તો છે જ, પણ એ સિવાય પાર્ટ બી જે છે એ 75 ગુણનું હશે, બરોબર છે, આમ જોવા જઈએ તો, બરોબર છે, અને 50માંથી આપણે લાવવાના છે, બરોબર. પણ તમને 75 ગુણના પ્રશ્નો હશે અને ઓપ્શન હશે પાછા, બરોબર. એટલે એ રીતે તમે, બરોબર છે, એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું, બરોબર. અને ઓપ્શન મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે જ, બરોબર છે. 2 ગુણનો પ્રશ્ન હોય સેક્શન એમાં તો 12 આપ્યા હશે, એમાંથી તમારે લખવાના કેટલા હશે? 8. 3 ગુણનો પ્રશ્ન હશે સેક્શન બી, તો એમાં તમને કેટલા આપ્યા હશે? 9, લખવાના 6, બરોબર. સેક્શન સી ની વાત કરું, 4 ગુણના પ્રશ્ન, તેમાં પૂછ્યા છે 6, લખવાના કેટલા હશે તમારે? 4, બરોબર. એટલે એમાં બહુ જબરજસ્ત તમને ફાયદો થશે, બરોબર. તો અહીંયા મેં તમને આ જે છે યોજના એની વાત કરી, બરોબર છે. એટલે અહીંયા ધ્યાન શું રાખવાનું છે તમારે, બરોબર છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. અહીંયા હું તમને સમજાવું આગળ નીચે. તો અહીંયા આ પોઈન્ટ જે છે મહત્વનો છે કે યુનિટ દીઠ ગુણાંકન બદલી શકાશે નહીં. પ્રશ્ન પત્રનું જે પેપર સેટર જે હશે એ ગુણાંકન બદલી નહીં શકે યુનિટ દીઠ, બરોબર. એટલે પહેલું 36, બીજો 26 અને ત્રીજો જે છે, બરોબર છે, એ 38, એનું ગુણાંકન બદલી શકશે નહીં. પણ પ્રકરણ દીઠ ગુણાંકન અહીંયા જે, બરોબર છે, અહીંયા જે ગુણાંકન જે છે એ દરેક પ્રકરણ માટે યોગ્ય ન્યાય મળી રહે એ રીતે બદલી શકાય, બરોબર. આ પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખજો. દરેક પ્રકરણને યોગ્ય ન્યાય મળી રહે એ રીતે બદલી શકાય, બરોબર. અને બીજું કે જનરલ વિભાગના ગુણમાં આ જે પ્રશ્નપત્ર જે આપણને આપ્યું છે, બરોબર છે, બોર્ડે મૂકેલું છે નમૂનાનું, એમાં, બરોબર છે, એમાં થોડો ઘણો ચેન્જ હોઈ શકે. એટલે એ જ પ્રમાણે આપણને આ જે માળખું આપ્યું છે એ બોર્ડે જે મૂક્યું છે પ્રશ્નપત્ર નમૂનાનું એ પ્રમાણે છે, પણ અલગ પ્રશ્નપત્રમાં એ થોડું ઘણું આજે જનરલ વિકલ્પની વાત કરું છું, બરોબર છે, હે ને. તો જે વધારાના પ્રશ્નો જે છે આપણે 9 ગુણના, 6 ગુણના અને 10 ગુણના, બરોબર છે, એમાં, બરોબર છે, માર્કિંગમાં, બરોબર છે, એ પ્રશ્નપત્રમાં અલગ હોઈ શકે બીજું, બરોબર. એટલે આ પોઈન્ટ જે છે તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. હવે મિત્રો મેં તો તમને આ વાત કરી, બરોબર છે, પણ હવે હું તમને
બોર્ડની એક્ઝામમાં તમે અહીંયા 14માંથી 10 જ ચેપ્ટર તૈયાર કરો, બરોબર છે, તમને જે બેસ્ટ આવડતા હોય એ. અને અત્યારે હું બતાવું છું તમને, બરોબર, જે કોર્સ રિડ્યુસ થયો છે એ પ્રમાણે કયા ચેપ્ટરમાં ઓછું કન્ટેન્ટ છે અને વધારે માર્ક્સ મળે છે એનો મેં અહીંયા પ્લાન બનાવ્યો છે. એ પ્રમાણે જો તમને અનુકૂળ આવે તો તમે એને ફોલોઅપ કરી અને બરોબર છે 85% માર્ક્સ મેળવી શકો છો ઓછી મહેનતમાં. બરોબર, તો આપણે હવે એને જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તો મિત્રો અહીંયા તમે જુઓ, બોર્ડની પરીક્ષા જે છે, બરાબર છે, 2020-21 એની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો એમાં તમે જુઓ, જે મેં યોજના બનાવી છે એ પ્રમાણે, બરાબર, આ ઓછી મહેનતે વધુ ગુણ મેળવવાની આ યોજના છે. એટલે કે એમાં ઓછા પ્રકરણ તૈયાર કરી વધુ ગુણ મેળવી શકાય. બોર્ડની પરીક્ષાની વાત છે, બરાબર. તો તમે અહીંયા જુઓ, જે આપણે 30% કોર્સ રિડ્યુસ થયો છે, બરાબર છે, અને એના કન્ટેન્ટને ધ્યાનમાં રાખી અને મેં અહીંયા આ એક ચેપ્ટરો પસંદ કર્યા છે, બરાબર છે. તમને જે આવડતા હોય તમે તમારી રીતે સેટ કરી શકો છો, બરાબર છે. તો અહીંયા દ્રાવણોની વાત છે, બરાબર છે. તો દ્રાવણો જે છે એમાં દ્રાવ્યતાનો પોઈન્ટ નીકળી ગયો છે, આદર્શ અને બિન આદર્શ દ્રાવણોનો પોઈન્ટ નીકળી ગયો છે, બરાબર છે, અને વંઠોપાવ્ય નીકળી ગયો છે, બરાબર. એટલે સારું એવું આમાં નીકળી ગયું છે. વંઠોપાવ્ય નથી સામાન્ય, બરાબર છે, એટલે અહીં એના દાખલા પણ ન પૂછી શકાય, બરાબર છે. એટલે અહીંયા તમારે આ દ્રાવણવાળું ચેપ્ટર જે છે થોડું ઇઝી થઈ ગયું. એટલે તમે એ તૈયાર કરો તો એ આખું એટલો ભાગ તૈયાર કરશો તો બધું તમને એમને એમસીક્યુ બી મળી જશે એમાંથી અને થિયરી પણ મળી જાય, બરાબર. તો એ વાત થઈ. એના પછી વિદ્યુત રસાયણની વાત કરીએ તો એમાં વાહકતાવાળો પોઈન્ટ આખો કાઢી નાખ્યો છે અને બેટરી જ બધી કાઢી નાખી છે, બરાબર છે. એટલે એ પણ તમારા માટે સરળ થઈ ગયું, બરાબર. તો એ ચેપ્ટર પણ મેં પસંદ કર્યું છે તૈયાર કરવા માટે. એના પછી ચોથું ચેપ્ટર આવે છે રાસાયણિક વિજ્ઞાન, રાસાયણિક ગતિકી, સોરી શબ્દ કયો છે, ગતિકી, રાસાયણિક ગતિકી, બરાબર, કેમિકલ કાઇનેટિક, બરાબર. તો એમાં બી તમે જોશો, બરાબર છે, તો આર્નિયસ ઇક્વેશનથી માંડીને પાછળનો બધો પોઈન્ટ કાઢી નાખ્યો છે, બરાબર છે, હે ને. એટલે અહીંયા આગળ પ્રથમ અને શૂન્ય અને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા અને આભાસી ક્રમની પ્રક્રિયા ત્યાં સુધીનું પોર્શન છે, બરાબર. એટલે એમાં દાખલા બી છે, બરાબર છે, અને થિયરી ઓછી છે, બરાબર. એટલે એ તૈયાર કરવું બહુ સરળ છે. એટલે એ ચેપ્ટરની વાત આવી. એના પછી પહેલા યુનિટમાં આપણે વાત કરીએ, બીજું તો કયું છે, પુષ્ટ રસાયણ, બરાબર. તો એમાં બી તમે જુઓ તો ખાસું બધા પોઈન્ટ કાઢી નાખેલા છે, બરાબર. તો પહેલા યુનિટમાં આપણી પાસે 5 ચેપ્ટર છે, બરાબર મિત્રો. કેટલા ચેપ્ટર છે? 5 ચેપ્ટર, બરાબર છે. એમાંથી, બરાબર છે, એ જે 5 ચેપ્ટર જે છે, બરાબર ને, તો એમાંથી આપણે ખાલી એક જ ચેપ્ટર નથી તૈયાર કરતા, ઘન અવસ્થા, બરાબર. તો બાકીના 4 અહીંયા તમે તૈયાર કરો છો 4 ચેપ્ટર, બરાબર. તો તમારે કદાચ લોસ થાય તો અહીંયા હું તમને બતાવું એ પ્રમાણે 4 માર્કનો તમારે એમસીક્યુનો જ લોસ થાય, બરાબર. એટલે 36માંથી તમે 32 માર્ક મેળવી શકો, કેમ કે ઓપ્શન છે. એટલે થિયરી જે હશે આવશે તમારે 2 ગુણની, 3 ગુણની કે 4 ગુણની. તો એમાં ઘન અવસ્થાના જે પ્રશ્નો હશે એ તમને ઓપ્શનમાં મળી જશે. તમે કોઈ ચેપ્ટર છોડો, આ તો ઘન અવસ્થા મેં છોડ્યું છે, એની જગ્યાએ તમે પહેલા યુનિટમાં બીજું કોઈ પણ ચેપ્ટર તમને ના આવડતું ને તમે છોડો, બરાબર છે, તો એનું ઓપ્શન તમને જે ચેપ્ટર તમે તૈયાર કર્યું એમાં મળી જાય, બરાબર. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ તમને, બરાબર છે, આ 4 ચેપ્ટરો જે છે પહેલા યુનિટમાં વધારે માર્ક્સ મેળવી શકાય એવા છે. અને બરાબર, તો અહીંયા એક વાત કરી મેં ઓછા કન્ટેન્ટમાં, બરાબર. એના પછી હું આગળ યુનિટની વાત કરું છું તમને, બીજો યુનિટ, બરાબર છે. તો યુનિટ 2માં આપણે આગળ 4 ચેપ્ટર આવે છે, બરાબર છે. તત્વોનું વર્ગીકરણ આવે છે, બરાબર છે. પછી પી વિભાગના તત્વો આવે છે, ડી અને એફ વિભાગના તત્વો આવે છે, અને સવર્ષ યોજના આવે છે. એમાં મેં પી વિભાગના તત્વો જે છે, બરાબર છે, એને મેં ઓછું પસંદ કર્યું છે, બરાબર છે, કારણ કે એમાં ઇક્વેશન છે, બરાબર, ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા છે કે જે તમને યાદ નહીં રહે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા એને મેં અહીંયા પસંદ નથી કર્યું. તો તમે અહીંયા જુઓ તો છઠ્ઠું ચેપ્ટર જે છે, બરાબર છે, હે ને, એ છઠ્ઠા ચેપ્ટરની વાત કરું તો એમાં બહુ કન્ટેન્ટ ઓછું કરી નાખ્યું છે આ લોકોએ. 4 જ પોઈન્ટ તૈયાર કરવાના છે અને એમાં 6 ગુણ છે, બરાબર. પછી એ રીતે ડી અને એફ બ્લોક છે, એમાં પણ કન્ટેન્ટ જે છે બહુ ઓછું કરી નાખ્યું છે, બરાબર. એટલે એના સીધા 7 ગુણ છે, બરાબર. અને સવર્ષ યોજનો છે એમાં પણ પાછળનો સીએફટી થિયરી જે છે, બરાબર છે, એ કાઢી નાખી છે. પછી એના ઉપયોગો છે, બરાબર છે, એ કાઢી નાખ્યું છે, બરાબર. એના પછી તમે જુઓ તો કોમ્પ્લેક્સના રંગની વાત છે, આ બધો પોઈન્ટ કાઢી નાખે છે પાછળના, બરાબર. એટલે એ 10 ગુણનું ચેપ્ટર છે, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો ટોટલ 26 માર્કનો આ યુનિટ છે. એમાં એક ચેપ્ટર આપણે કાઢી નાખ્યું જે જનરલ, બરાબર. ને એમાં બી તમને જુઓ ખાલી એના એમસીક્યુના જ માર્ક જાય, 3 માર્કના એમસીક્યુ પૂછવાના છે એમાંથી, પી બ્લોકમાંથી, બરાબર. અને બાકીના જે છે થિયરીના પ્રશ્નો એ તમને આગળ જનરલ ઓપ્શનમાં મળી જવાના છે, કેમ કે તમે એક જ ચેપ્ટર છોડ્યું છે,
બરોબર છે, એટલે એમાં તમને મળી જશે. બરોબર, એટલે એમાં તમારે થિયરીમાં લોસ નહીં જાય, ખાલી એમસીક્યુમાં 3 માર્કનો લોસ થશે. બરોબર છે, તો અહીંયા જો ઉપર 4 અને 3 7 માર્કનો લોસ થયો તમને અત્યાર સુધી. બરોબર, હવે આગળ આપણે લઈએ છીએ યુનિટ 3. તો યુનિટ 3 ની વાત કરીએ આપણે. બરોબર છે, તે આખો ઓર્ગેનિકનો આવે છે. બરોબર છે, હવે એમાં મેં જે પસંદ કર્યા છે એની હું પહેલાં વાત કરી દઉં. તો એમાઇન સંયોજનો નાનું ચેપ્ટર છે અને એમાં તમને ડાયોજોડાઇઝેશનથી આખો પોર્શન કાઢી નાખવાનો છે. બરોબર, એટલે એ તમને નાનું ચેપ્ટર છે. બરોબર, એટલે એમાં તમે 9 માર્ક્સ મેળવી શકો. જૈવિક અણુઓ જે છે એમાં પણ ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ કાઢી નાખે છે. ડાયસેક્રેટ વાળો આખો પોઈન્ટ્સ કાઢી નાખેલો છે. બરોબર છે, એ પછી તમે પ્રોટીનનું આખું જે વર્ગીકરણ છે પાછળનું એ પોઈન્ટ્સ કાઢી નાખેલો છે. વાઇટામિન્સ કાઢી નાખે છે, અંતરસ્ત્રાવો કાઢી નાખે છે. બરોબર, એટલે અને એ બીજું કે થિયરિકલ પોર્શન છે, યાદ રાખવાનું. અને બાયોલોજી વાળા વિદ્યાર્થી માટે તો ખાસ. બરોબર છે, તો એ લોકો બરોબર, એટલે અહીંયા આ મેં ચેપ્ટર પસંદ કર્યું છે જૈવિક અણુઓ. બરોબર, એટલે 8 માર્ક એ થયા. પછી આપણે વાત કરી હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન. તો એમાં બી તમને હેલો એરિનની બનાવટ છે, એના ભૌતિક ગુણધર્મો, ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ હેલો એરિનની. બરોબર, અને પોલીક્લોરો સંયોજનો, આ બધું કાઢી નાખેલું છે. એટલે સારો એવો પોર્શન કાઢેલો છે, તો એને મેં પસંદ કર્યું છે. બરોબર, તો એમાં આપણે જોવા જઈએ તો આમ તો 15 અને 16 નંબરના ચેપ્ટર છે, પણ એમાંથી પ્રશ્નો પૂછવાના નથી. બરોબર, એટલે એ જે ચેપ્ટરો જે હતા આપણી પાસે, બરોબર છે, 7 ચેપ્ટરો હતા, એમાંથી 2 ચેપ્ટર તો નીકળી ગયા, એટલે આપણી પાસે 5 રહ્યા. 5માંથી આપણે 3 તો તૈયાર કરીએ છીએ. બરોબર છે, હે ને? તો હવે આપણે જોવા જઈએ તો એમાં આપણને એ 38 માર્ક્સનો હતો. બરોબર, પણ એમાં આપણે બરોબર જોવા જઈએ તો આપણે અંગાળી 2 ચેપ્ટર જે છે એ નથી કરતા. બરાબર, એક કયું છે 11મું અને બીજું છે 12મું, આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર, અને બીજું છે આલ્ડીહાઇડ, કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ. તો એ બંનેના 4-4 ગુણના એમસીક્યુ છે, એ આપણે કાઢી નાખીએ તો 8 ગુણ કાઢી નાખીએ તો 30 ગુણ થઈ ગયા. બરાબર, તો જો પહેલા યુનિટમાં આપણે 4 ગુણના એમસીક્યુ ગયા, બીજામાં 3 ગુણના ગયા, અને ચોથા બરાબર ત્રીજામાં 8 ગુણના ગયા. બરાબર છે, એટલે ટોટલ તમારે કેટલા ગયા? 15. તો 100માંથી તમારે 15 ગયા તો 85%, 85 માર્ક્સ થઈ ગયા. બરાબર છે, કેમ કે આપણને અહીંયા વિકલ્પ સાથે પેપર આપણા પાર્ટ બી જે છે વિકલ્પ વાળું છે. બરાબર, 2 ગુણના 12માંથી 8 લખવાના છે, 3 ગુણના તમારે બરાબર છે 9માંથી 6 લખવાના છે, અને 4 ગુણના તમારે એ 6માંથી 4 લખવાના છે. બરાબર, એટલે તમારે જે કંઈ ચેપ્ટર તમે છોડ્યું હશે એમાં થિયરીમાં લગભગ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. 95% હું 99% કહું છું, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. બરાબર, એટલે તમે આગળ આ 14માંથી ખાલી 10 જ ચેપ્ટર તૈયાર કરો છો તો તમે 85% માર્ક્સ મેળવી શકો છો. બરોબર છે? બરોબર, તો અહીંયા મેં તમને આ વાત કરી. હવે જે ચેપ્ટર જે અહીંયા છોડ્યા છે એનું પણ થોડી વાત કરી દઉં. બરોબર, તો એમાં તમે જો ઘન અવસ્થાની વાત આવે છે. બરોબર, તો જો એમાં તમને 4 ગુણના એમસીક્યુ બાકીની થિયરી. પી બ્લોકમાં અહીંયા 3 ગુણના એમસીક્યુ બાકીની થિયરી. આલ્કોહોલ, ફિનોલ, ઇથરમાં તમારે 4 ગુણના એમસીક્યુ બાકીની થિયરી, અને આલ્ડીહાઇડ, કીટોન, કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં 4 ગુણના એમસીક્યુ બાકીની થિયરી. એટલે તમારે એમસીક્યુના માર્ક્સ જાય. આ બધું તમને જનરલ ઓપ્શનમાં મળી જાય. બરોબર, તો આ પ્રમાણે તમે તૈયારી કરશો તો હું માનું ત્યાં સુધી તમે 85% માર્ક્સ મેળવી શકશો. હા, હવે કોઈને વધારે આમાંથી કોઈ સારા ચેપ્ટર આવડતા હોય, સારામાં સારી તૈયારી કરી હોય, બરોબર છે, તો તમે એને કોઈ અહીં આગળના જે આપણે 1 થી 10 ચેપ્ટર મેં બતાવ્યા એમાંથી કોઈ પણ ચેપ્ટરની સ્થાને તમે એને મૂકી શકો છો. બરોબર છે, પણ હું માનું ત્યાં સુધી તમને એ લગભગ બરોબર આ 80 થી 85% માર્ક્સ તમને મળે જ, તમે 10 ચેપ્ટર કોઈ પણ તૈયાર કરો તો. બરોબર છે, પણ આ સરળ હતા, જેમાં કન્ટેન્ટ સારું એવું ઘટાડી દીધું છે, એવા મેં અહીંયા 10 ચેપ્ટર પસંદ કર્યા હતા. બરોબર છે, તો અહીંયા આ બરોબર છે 85% માર્ક્સ તમે બરોબર ઓછી મહેનતમાં મેળવી શકો. બરોબર, અને જે વિદ્યાર્થીઓ નબળા છે એમને પાસ થવું છે તો એ આમાંથી આજે 1 થી 10 ચેપ્ટર આપ્યા એ એટલા કરે. બરોબર છે, અથવા એમાંથી બી 1-2 ચેપ્ટર હજુ એ લોકોને લાગે તો એ ઘટાડી શકે છે. બરોબર, પણ આ પાસ થવું બિલકુલ આ વર્ષે સરળ છે. બરોબર, એટલો વિદ્યાર્થીઓ હજુ આપણી પાસે 4 મહિના છે. આ ડિસેમ્બરની 30 તારીખે હું તમને આ વિડીયો બનાવ્યો છે. બરોબર છે, આપણી પરીક્ષા મે મહિનામાં આવવાની છે, એ નક્કી છે. બરોબર છે, તો તમારી પાસે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ આ 4 મહિના જે છે એમાં તમે આ પ્લાનિંગ સાથે, આવા પ્લાનિંગ સાથે જો તમે મહેનત કરશો તો હું માનું ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી બરોબર સારામાં સારા સ્કોર કરી શકશે. અને આને 100% જો ફોલોઅપ થશે બરોબર છે તો એ 85% માર્ક્સ મેળવી શકશે બોર્ડની પરીક્ષામાં. બરોબર છે, હે ને? તો આ બોર્ડની પરીક્ષાની વાત અહીંયા મેં તમને કરી. આ મારી યોજના તમને પસંદ પડી હોય તો બરોબર છે, દરેક વિદ્યાર્થીઓને તમે બાકીના તમારા મિત્રોને પણ આપો, આ વિડીયો શેર કરજો. બરોબર, અને લાઈક કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓકે.